بوٹ گفٹ کرما رمضان لگش کرما رسول لك البر کرما دبایم بچن کا ساتھ محنت کرنا ربا یا اللہ تعالی ربا سے اس کامیاب ہے خدا ان کو محنت مبارک کوئی دعا سان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے صلاحیت دی کہ میں نیٹ کوالیفائی کروں. پیرنٹس کا بہت پہلے سے سپورٹ رہا تھا اور ٹیچرز کی بنا یہ کرنا مشکل تھا. رہی میری پڑھائی کی بات, کوچنگ کے علاوہ میں سیلف اسٹڈی 8 to 9 آورس دیتا تھا. اس میں 11th میں نے عرفا کوچنگ جوائن کی. وہاں کے جو فیکلٹی تھے وہ بہت ہی اچھے تھے اور جو وہاں کا ماحول تھا وہ بہت ہی کمپٹیٹیو تھا. اس کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ملا. جو بھی ڈاؤٹ رہتے تھے وہ سارے وہاں سے کلیئر ہوتے ہیں. ان کا ماحول بہت ہی بہتر ہے باقی کوچنگ سینٹر کے ساتھ. وہاں پہ جو مفتی صاحب ہیں وہ ہر وقت ہمیں موٹیویٹ کر رہے تھے, ہمیں نصیحت کر رہے تھے کس طرح اس ماحول میں رہو آپ سوشلی مورلی سپورٹ اس واریاہ کران یتھ ماحولس مز کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پنُن پان ٹھیٖک تھٲیِتھ. سُہ اوس ہمیشہ موٹیویٹ وغیرہ کران. أسۍ اکھ 11th سٹوٗڈنٛٹ سُہ گژھِ گۄڈٕ اکھ بہتر کوچنگ سینٹر کرُن جوین. یِتھ پٲٹھۍ ہندوارس منٛز چھُ عرفا کوچنگ سینٹر. تمہِ پتہٕ گژھِ سُہ پنٕنۍ بیسِک کلیر 11th 12th بیسِک چھُ سُہ گژھِ گۄڈٕ کلیر کرُن. تمہِ پتہٕ کرِ تٔمِس سُہ آسٲنی نیٹ JEE ایگزام کمپٹیٹیو ایگزامن منٛز مدد کرِ. ہمیں ویڈیو لیکچرز ریکارڈیڈ ویڈیو لیکچرز سینڈ کرتے تھے تو وہاں سے کلیئر کیے. اور میرے بردر اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی. میں اس کے اسٹوڈنٹ کو یہی مسئلہ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کرتے رہے, انشاءاللہ آپ کی سلیکشن ضرور ہے. جو مارکس ہیں وہ 720 میں سے ہیں. اس میں سے بایولوجی میں 360, فزکس میں 180 اور کیمسٹری میں 180 رہتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ کو جب زیادہ پرابلم وہ فزکس میں رہتی تھے, اس فزکس میں زیادہ پرابلم رہتی ہے. اور ان کو یہی کرنا چاہیے فزکس میں جو بیسک ہیں وہ پہلے کلیئر کرے, نیومیریکل پہ زیادہ فوکس کرے تو وہ فزکس بھی آسان لگتی ہے. اور بایولوجی میں زیادہ NCERT پہ فوکس کرے اور کیمسٹری میں بھی. یہ جو بھی آپ کے پاس جو ٹائم ہے یہ گولڈن ٹائم ہے, اس کو آپ صحیح طرح سے استعمال کریں تاکہ آپ کو آگے پریشانی نہ ہو. بھی جو نیٹ کا ایگزام ہوا تھا تو انہوں نے نیٹ ایگزام کوالیفائی کیا 2022 اینڈ ود اے گڈ اسکور دیٹس 594 پوائنٹس انہوں نے اسکور کیا آؤٹ آف 720. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس سائڈ سے اس ایریا سے ایک ایسا بچہ نکلا, ایسا ہونہار بچہ نکلا جس نے یہ پروو کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سری نگر کے بچے نیٹ کوالیفائی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ST کے بچے کوالیفائی کر سکتے, کوئی بھی بچہ کوالیفائی کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ کیپیبل ہونا چاہیے اور ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے اس بچے میں, صلاحیت ہونی چاہیے اور یہ کہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کرنا ہے. ونس ناٹ ٹوائس ناٹ تھرائس. ضروری نہیں ہے کہ پہلے اٹیمپٹ میں نیٹ کوالیفائی ہو جائے, JEE کوالیفائی ہو جائے ود اے گڈ اسکور. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کو GMC سری نگر مل جائے گا. بات کروں گے ہمارا موٹیو پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کو کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں آنا ہے آگے تو ہم تب بچے کو وہاں پہ ایڈمیشن دیتے ہیں. ادروائز آپ دیکھتے ہیں کہ اسکولس میں بھی پڑھاتے ہیں, باقی جگہوں پہ پڑھاتے ہیں, لیکن ہمارا مین موٹو یہی رہتا ہے کہ بچہ اگر انسٹیٹیوٹ میں آئے تو کوئی گول لے کے آنا چاہیے, کوئی سلیکٹ گول ہونا چاہیے. ہم پریفر یہی کرتے ہیں کہ جو بچہ نیٹ اورینٹڈ آنا چاہیے یا JEE کے لیے یا کسی کمپٹیٹیو ایگزام سول سروس وغیرہ کے لیے, تو پہلے ہی اس کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں آنا ہے. پھر ہم اس بچے کو وہاں پہ انرول کرتے ہیں اور اس کو وہاں پہ بول دیتے ہیں کہ بچہ آپ یہاں پہ آ گئے. یہاں پہ ہمارے ٹیچرز جو ہے وہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھے, ہائیلی کوالیفائڈ ہے, پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے اور ایکسپیرینسڈ اسٹاف ہے. اور ٹارگیٹ ہمارا یہی رہتا ہے کہ بچے کو بیسک سے ہی 11th سے ہی یا 10th سے ہی ہم پریپیئر کرتے ہیں کہ اس کو ایک رائٹ ڈائریکشن دیں گے. ٹھیک, اس کو نیٹ کے لیے پریپیئر کریں, اس کو JEE کے لیے پریپیئر کریں. جب بیسک آپ کا پریپیئر ہوگا, جب کسی بھی بلڈنگ کے جو پلرس ہیں وہ مضبوط ہوں گے, تبھی وہ بلڈنگ آپ کتنا بھی اوپر چڑھا کے وہ چڑھ جائے گی. لیکن اگر بیس بالکل مضبوط نہیں ہوگی, اگر بیس تھوڑی کمزور ہوگی تو بلڈنگ لڑکھڑا سکتی ہے اوپر. اس لیے ان کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی سچویشن میں انہوں نے پروو کیا کہ ڈزنٹ میٹر کہ حالات کیسے بھی ہوں گے, اگر آپ لگے رہو گے, اگر آپ فوکسڈ رہو گے اپنے مقصد میں, تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے, جیسے انہوں نے پروو کر دیا. ہیڈس آف ٹو دس بوائے.
बॉय. अब मैं आपको ये बात कहूँ कि जैसे आपने देखा कि एक सिलेक्शन तो हमारी इसमें हो गई नीट में, एक हमारी JEE में, जैसे कि हाशिम खुर्शीद जो कि ज़लूरा से है उसने भी क्वालिफाई किया, उसको भी कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. लेकिन अब जो हालात ठीक हो गए, अब सब कुछ नॉर्मल ट्रैक पे आ रहा है और हमारे बच्चे इस वक्त लगे पड़े हैं नीट के लिए, JEE के. इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में जब आप देखोगे अगले साल जब हम फिर मिलेंगे इस टाइम पे, तो आप देखोगे इंशाल्लाह कि इरफा की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, इरफा की आप देखोगे कितने अचीवमेंट्स होंगे. लाइफ के साथ साथ ये चीज़ पता होना चाहिए कि हेल्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट फ्रॉम गॉड. ठीक, बचपन में मैं बोला जाता था कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो उस चीज़ को हमने जहन में रखे. जब जैसे आप देख रहे हो कि पिछले कई साल से बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, पढ़ के डिप्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ जहन में हमने रखा है और उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, उस डिफेक्ट जो नेगेटिव फैक्टर उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, हम स्पोर्ट्स की फील्ड में आ गए. हमने क्या किया, हमने एक टीम बना ली, हम स्पोर्ट्स की दुनिया में आ गए ताकि बच्चों को पता चल जाए कि जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना हेल्थ भी ज़रूरी है. तो वो चीज़ जहन में हमने रखा, हमने एक टीम इंट्रोड्यूस की. इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, इट्स ओवरऑल स्पोर्ट, इट्स ओवरऑल अबाउट फिटनेस. तो ये चीज़ हम एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को कि बच्चों को जितना आप पढ़ने पे फोकस करते हो उतना ही आप उनके हेल्थ पे भी फोकस करें ताकि वो फिट रहे. फिजिकली फिट होंगे तब वो मेंटली भी फिट रहेंगे और वो अच्छा कंट्रीब्यूट करें. हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल पास में ही है. जब वहाँ से डॉक्टर्स पास होते हैं तो हम बच्चों को कभी दिखाते हैं कि ताकि उनमें जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाएगी, ताकि वो भी देखेंगे कि ये भी इंसान ही है, ये कोई फरिश्ता नहीं है मतलब जो ऊपर से अल्लाह ने भेजा और डॉक्टर बन गया. नहीं, ये भी किसी घर से निकलता है, मेहनत करके, कभी अंधेरे में कभी उजाले में पढ़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है. तो उनको एक ये मैसेज देते हैं हम कि आप देखो कि ये आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, आप इनको देखो, उनको फॉलो करो ताकि इनकी जो क्यूरियोसिटी वो बढ़ जाएगी. और वो उसी क्यूरियोसिटी को अंदर लेके जब वो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अगर ये डॉक्टर बन सकता है मैं भी बन सकता हूँ. और माशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने बात है. आप देख लीजिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरे एरिया, मेरे बगल में वो रहता है 2-2.5 किलोमीटर दूर बनगाम गाँव से. उस गाँव से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पर एजुकेशन का ग्राफ बहुत डाउन है, और उस गांव से, और बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड गांव है. ये बहुत बड़ी बात है और खुशकिस्मती की बात है कि हमारे किसी लड़के ने नीट क्वालिफाई किया और अच्छे नंबरात से अच्छे पॉइंट्स हासिल किए हैं. इसमें सबसे ज़्यादा जो हम सलाह देना चाहते हैं ये जाता है एक उसके जो उस्ताद है जिन्होंने उसकी कोचिंग की है, और उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेहनत की है और अपने बच्चे को जो इस वक्त बुलंदियों को छू रहा है और अपने इलाके का और अपने ख़ानदान का, अपने गाँव का नाम रोशन किया है. जुनैद रशीद कब्बू है उसका नाम. बहुत ही अच्छा और अच्छी तरबियत उसकी हुई है. जहाँ से भी उसने चाहे कोचिंग चाहे स्कूल से उसने तालीम हासिल की है, प्राइमरी वहाँ से की है, और उसके बाद इरफा कोचिंग इंस्टीट्यूट एक है, वहाँ से उसकी तरबियत हुई है. और उसको श्रीनगर भी जाना नहीं पड़ा है. वहाँ पर अगर वो जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं आप देख लीजिए, चाहे हिट है, चाहे मिशन है, या बाकी जितने भी वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स है जहाँ पर मोटी मोटी रकमें लोग खर्च कर रहे हैं, फिर भी उनको वहाँ पर वो सीट नहीं निकाल पाते हैं. लेकिन हमारे ही यहाँ एरिया में एक इरफा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिन्होंने उसकी तरबियत की है. मैं उनको भी सलूट और सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत आज रंग लाई है, और मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह लगन, मेहनत और प्यार से बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को पढ़ाए, ताकि वो भी इसी तरह जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वालिफाई करें और आगे जाए. बड़ा गोल उसने हासिल किया है. उसको मैं घर मुबारकबाद देने के लिए भी गया हूँ. एक गरीब और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता है, और वहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि उस गाँव के ज़्यादातर लोग जो है वो या तो अपने घरेलू कामों में रहते हैं, या वहाँ पर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम ज़्यादा नहीं है, न उनकी रसाई ज़्यादा बाकी एरियाज़ के साथ है. उस गाँव से कोई सीट निकाले ये बड़ी बात है. लिहाजा मैं सलूट करता हूँ और मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ उस गाँव के जो भी ज़ियादत शहरी है या उस गाँव के जितने भी पेरेंट्स हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि और जितने भी यूथ हैं कि आप उससे सबक हासिल कीजिए और उसको रोल मॉडल आप बनाइए. आप देख लीजिए जुनैद रशीद कब्बू ने कितनी मेहनत की है, और घर बैठ कर उसका कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड है कि वहाँ से कोई बड़ा उस गाँव से निकला है, छोटे गाँव से, और दूर दराज इलाका एक है, वहाँ से एक बच्चा हमारा क्वालिफाई कर रहा है. ये बड़ी खुशाइन बात. हमारे दीन है, हमारे कोचिंग सेंटर्स के जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं या जो भी हमारे उस्ताद हैं, उनसे ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को समझाए कि ड्रग्स जो है वो यूथ
جو ہماری جنریشن ہے ان کو ختم کر دیتا ہے اور ایک بہت بڑی وبا یہ پھیل چکی ہے. اس کے لیے ان کو بھی کام کرنا چاہیے جس طرح ہماری پولیس, ہمارا میڈیا, ہماری سول سوسائٹی, ہماری جو PRI ممبرس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. میں اس جو کوچنگ انسٹیٹیوٹ عرفہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک وہاں پر ایک دینی کنسیپٹ بھی لوگوں کو مل رہا ہے کہ آپ کا مذہب کیا بتا رہا ہے, آپ کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اسلام از کمپلیٹ وے آف لائف, یہ بھی وہاں پر سکھایا جا رہا ہے. لہٰذا میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو ان کوچنگ سینٹرز میں بھیجیے جہاں پر ان کو دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت اور دینی تعلیم بھی مل جائے اور ان کو آداب بھی سکھائے جائے اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے